اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، میں تمہیں میرے اہل بیت کے بارے میں بہت بڑی نصیحت کرتا ہوں۔ میرے بعد میرے گھرانے کی بہت بڑی خدمت کرنا، ان کا خیال کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کا وہ مقام جو میری زندگی میں تم ان کو دیتے ہو وہ دیتے رہنا۔ بعض صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ اہل بیت سے مراد کون ہے؟ کس کس کو ہم اہل بیت مراد لیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، اہل بیت سے مراد سب سے پہلے میرے گھر والے ہیں، سب سے پہلے میرے گھر والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا ومصلیا اما بعد، ان یزید بن حیان قال انطلقت انا وحسین بن صبرۃ عمر بن مسلم الى زید بن ارقم رضی اللہ عنہم فلما جلسنا إليه قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث۔ رواہ مسلم فی کتاب الفضائل باب فضائل علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات مصلیان کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستو، عزیز پیارے بچوں، الحمدللہ اس حدیث کی روشنی میں آج کا عنوان درس ہے اہل بیت کی فضیلت۔ اہل بیت سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، اور وہ کون کون ہیں اور ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ آج کے درس میں بہت سی نصیحت کی باتیں ملتی ہیں۔ کل جو درس ختم ہوا، رشتہ داروں کے دوست و احباب اور ماں باپ کے دوست و احباب اور بیوی کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اس کے بعد اس عنوان کے تحت یہ ایک ہی حدیث ہے، تو میں نے ضروری سمجھا کہ یہ بھی حدیث ہمارے سامنے آنی چاہیے۔ حدیث بہت لمبی ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھوں گا۔ اس میں کتاب و سنت کی اتباع لازم اور ضروری ہے، اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ دیکھیں، میں حدیث آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے، آپ سب لوگ سنیے۔ حضرت یزید بن حیان کہتے ہیں کہ میں اور حسین بن صبورہ اور عمر بن مسلم، یہ تمام کے تمام زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے زیارت کی غرض سے۔ جب ہم آپ کے پاس بیٹھے تو حسین نے کہا، اے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو بڑے پائے کے آدمی ہیں، آپ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں اور اللہ کے نبی کی بہت سی باتیں آپ نے سنی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ نے نمازیں پڑھی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے جہاد بھی کیا ہے، کچھ سنائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں سے۔ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے میرے بھتیجے، اب میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو زمانہ گزرا ہے بہت لمبا ہو گیا ہے، اس میں سے کئی باتیں میں بھول گیا ہوں، لیکن سنو، جو کچھ میں تم کو بیان کروں گا اسے اچھی طریقے سے تم قبول کرو، لیکن اگر میں کوئی بات بھول جاؤں تو اس کے معاملے میں مجھے تکلیف نہ دینا، یعنی سنانے پر مجبور نہ کرنا۔ اب سنو، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکہ اور مدینے کے درمیان پانی کے ایک چشمے پر خطبہ دیا جسے خم کہا جاتا ہے۔ وادی خم کے نام سے یہ جو غیر مسلک کے لوگ بہت سی باتیں پیش کرتے ہیں، یہ وہی وادی خم کا خطبہ ہے، خطبہ وادی خم۔ پتہ نہیں اس میں کون سی ایسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں پیش کی ہیں جو ان تک پہنچی ہیں، ہم تک نہیں پہنچی۔ دیکھتے ہیں کیا ہے حقیقت میں وادی خم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خطبہ دیا۔ دیکھیے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور کچھ وعظ و نصیحت کی باتیں کی، پھر فرمایا، سنو اے لوگو، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے پاس اللہ کا قاصد آئے بلانے کے لیے اور میں اس کی بات پیش کروں اور اس کی بات مان کر چلا جاؤں۔ میرے جانے سے پہلے میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، سنو، دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے تب تک گمراہ
नहीं होंगे। उन दोनों चीज़ों में सबसे पहली चीज़ है अल्लाह की किताब और दूसरी चीज़ है मेरी सुन्नत। जब तक तुम इन दोनों को पकड़े रहोगे तब तक गुमराह नहीं होगे। आज देखिए वादी खम का खुतबा पेश करने वाले भी किताब और सुन्नत से हटे हुए हैं। शिरकियात, बिदइयात, कुफरियात और खुराफात में मुब्तला हैं। यहाँ तक के औलिया वगैरह वगैरह को मानना, यही वादी खम का खुतबा हमें सिखाता है कि किताब और सुन्नत से हम जुड़ कर रहे। लेकिन वादी खम के खुतबे को ज़ोर शोर से बयान करने वाले किताब और सुन्नत से हटे हुए हैं। यहाँ तक कि उनकी किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि अगर किताब और सुन्नत की बात हमारे अइम्मा की बात से टकराए तो हम अइम्मा की बात लेंगे, किताब और सुन्नत की बात छोड़ेंगे, ये सोचकर कि हम ये बात नहीं समझे हैं, ये बात समझे। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया वादी क़म के खुतबे में, सुनो मैं तो जाऊंगा, अल्लाह का कासिद आया तो मैं कबूल करूंगा, लेकिन याद रखो दो चीज़ें मैं तुम्हारे दरमियान छोड़कर जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी सुन्नत है। जब तक तुम इसे मजबूती से पकड़े रहोगे तब तक कभी गुमराह नहीं होंगे। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, मैं तुम्हें मेरे अहले बैत के बारे में बहुत बड़ी नसीहत करता हूँ। मेरे बाद मेरे घराने की बहुत बड़ी खिदमत करना, उनका ख्याल करना, उनका एहतराम करना, उनकी इज्जत करना, उनका वो मकाम जो मेरी ज़िंदगी में तुम उनको देते हो वो देते रहना। बाद साहबा ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, ये अहले बैत से मुराद कौन है, किस किस को हम अहले बैत मुराद लें? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो अहले बैत से मुराद सबसे पहले मेरे घर वाले हैं, सबसे पहले मेरे घर वाले हैं, और घर वालों में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी हैं। सबसे फजीलत वाली वो औरत है सहाबिया। लेकिन वादी ख़म का खुतबा देने वाले जितना हम और आपकी ये माँ उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर लानतें भेजते हैं, कोई नहीं भेजता होगा, काफिर हैं सीधा। वादी ख़म के खुतबे में नबी ने क्या फरमाया था, सुनो मेरे घर वालों के बारे में मैं तुम्हें बड़ी नसीहत करता हूँ। साहबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल कौन है घर वाले? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले मेरी बीवियाँ हैं, उसके बाद हज़रत अली के घर वाले, उसके बाद अब्बास के घर वाले, उसके बाद हज़रत जाफ़र के घर वाले, ये अली के भाई हैं, उसके बाद अकील के घर वाले, ये भी हज़रत अली के भाई हैं। ये तमाम के तमाम घर वाले जितने भी हैं वो मेरे अहले बैत हैं। पहले कौन है? मेरी बीवियाँ, उसके बाद कौन है? अली के घर वाले, उसके बाद अली के भाई जाफ़र के घर वाले, उसके बाद अली के भाई अकील के घर वाले, उसके बाद अब्बास के घर वाले जो मेरे चचा हैं उनके घर वाले। ये तमाम के तमाम मेरे अहले बैत में आते हैं। इनका तुम ज़रूर भी ज़रूर ख्याल करो। सुनो, इनके ऊपर सदका तो खैरात हराम है, ये जितने भी हैं, यानी अल्लाह के रसूल पर भी सदका हराम, हज़रत अली के घर वालों पर भी सदका हराम, हज़रत अब्बास के घर वालों पर भी सदका हराम, हज़रत अकील और हज़रत जाफ़र ये तमाम अबू तालिब के औलाद हैं, इन तमाम के ऊपर सदका हराम है। क्यों? क्योंकि ये सैयद के ख़ानदान वाले हैं। और सैयद कौन है? मैं हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सैयदे वलदे आदम है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुतबे में अहले बैत के मकाम को बताया है और उनकी फजीलत जाहिर की है, उनके साथ अच्छा सलूक करने की तालीम दी है। यहाँ एक बात मैं आपको ख़त्म करते करते बताऊँ कि बाज़ लोग हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों में भी गालिबन, हमारे शहरों में तो है, हम भी बाज़ लोगों को हमने देखा है कि अपने आप को सैयद का ख़ानदान बताते हुए अपने आप पर सदका और खैरात को हराम कर लेते हैं। क्या वाकई में ये सैयद ख़ानदान से हैं? सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो ख़ानदान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद का, अल्लाह के रसूल के चचा अब्बास का, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद के दो भाई, एक हज़रत जाफ़र एक हज़रत अकील, इनका ख़ानदान सैयद है ना, इनके ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका व खैरात हराम है। क्या इनमें से कोई एक हिंदुस्तान में भी आया या हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी आया जो सैयद ख़ानदान फैल गया? बाद लोग ऐसा समझते हैं यहाँ के अगर वो सैयद है तो इस हदीस की रोशनी में वो सैयद नहीं है, सैयद है पहचान के लिए, लेकिन वो सैयद नहीं है। नहीं, हमारे को ज़कात नहीं चलती, सदका नहीं चलता, खैरात नहीं चलता, हम सैयद ख़ानदान के हैं, और बेटी भी हम बाहर नहीं देंगे, बाहर के अंदर नहीं लेंगे। वो सैयद ख़ानदान भी ऐसा नहीं किया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी
ایسا نہیں کہ جو آج کے لوگ کرتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر اہل بیت کی فضیلت کا بیان ہے۔ اہل بیت کی جو بھی فضیلت ہے ہمیں قبول ہے، لیکن اہل بیت کی تقسیم جو ہمارے مسلمانوں کی جماعتیں کرتی ہیں اور فکس کر کے بعض لوگوں کو الگ کر کے ان پر لعنتیں بیچتی ہیں اور بعض لوگوں کو فکس کر کے ان کو ہی مانتی ہیں، اس حدیث کی اس میں بھی مخالفت پائی جاتی ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر ایک کے فضل کو پہچانتے ہوئے، ہر ایک کے مقام کو پہچانتے ہوئے ہر ایک کا احترام کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔